Hello everyone, good morning to all. In the UNICB, our today's topic is various types of liquid level measuring methods. Okay, so these are our topic. In previous section, we discussed about the flow meters. Okay, turbine flow meters as well as the two types of thermometer we discussed. Now, level measurement methods they are classified into the two types. They are classified into number of two methods. First one is direct method and second one is indirect or inferential method. Direct method or inferential method. So direct method is further classified into the first, that is gauge pressure, gauge stick, hook gauge, gauge glass. Okay, based on direct visual observation. Direct method are further classified into the based on direct visual observation. ડાયરેક્ટલી વિઝ્યુઅલ ઓબ્ઝર્વેશન જે થતું હોય એની અંદર આપણે કરીએ છીએ, બરાબર. જેમ કે ગેજ સ્ટિક હોય, હુક ગેજ હોય અથવા ગ્લાસ ગેજ, જે સિમ્પલી આપણે જોઈને આપણે મેજર કરી શકીએ છીએ, બરાબર. થર્ડ, સેકન્ડ આવે છે, ઇટ ઇઝ based on determining the position of detection member which rides on material surface. બરાબર, મટીરિયલ સરફેસ પર એટલે કે જ્યાં ફ્લોટ થતું હોય, પોઝિશન્સ ડિટેક્ટિંગ the position detecting where rides on material surface. This one is a float gauge, જેની અંદર આવે છે float gauge કરીને, બરાબર. ત્રીજું, Bion's method. થર્ડ વન છે Bion's method, જેની અંદર ફ્લોટ ગેજ અને ડિસ્પ્લાસર ગેજ આ બે પ્રકાર હોય છે, બરાબર. ફ્લોટ ગેજીસ અને ડિસ્પ્લાસર ગેજીસ આ બે પ્રકાર છે. So these are the number of direct method in which there are number of three methods. Then after second one is that indirect method or inferential method, which is further classified on number of fourth method. So first one is based on hydrostatic head developed by the liquid. If we know that there is a number of types of pressure: atmospheric pressure, absolute pressure, hydrostatic pressure. So based upon the hydrostatic pressure, or which for that we are using hydrostatic head. Okay, so that are further classified into the first pressure gauge method, air trap method, box method, air or gas pure method, differential pressure method. Okay, and second, based on attenuation of radioactive radiation. બીજી જે મેથડ છે એ શું છે, શાના ઉપર આધારિત છે, રેડિયોએક્ટિવ રેડિયેશન. અને ત્રીજું છે બેઝ ઓન યુટિલાઇઝેશન્સ ઓફ ઇલેક્ટ્રિકલ પ્રોપર્ટીઝ લાઇક capacitance, conductance and resistivity that depend upon level. Okay, and fourth one based on reflection of waves from the liquid surface. Okay, so these are the classification of liquid level measuring. Now let us first decide discuss about the direct method in which, okay, डायरेक्ट मेथड हम डिस्कस करेंगे. उसके अंदर फर्स्ट हम देखेंगे पॉइंट कांटेक्ट मेथड, जैसे कि 4.3.1 के अंदर है पॉइंट कांटेक्ट मेथड. उसके बाद हम देखेंगे प्रॉब एंड टैप टैप मेथड. तो ये मेथड हम डिस्कस करने वाले हैं. सो प्रॉब एंड टैप मेथड इज दैट, इसके अंदर हम कैसे मेजर कर सकते हैं. सो प्रॉब एंड टैप मेथड इज सी इन फिगर. Okay, so here is the construction. In this method a prob और bob दोनों बोल सकते हैं, ठीक है. prob that means, okay, so these are the prob. Or in this method a bob or weight is suspended from a tap
માર્કેડ ઇન અ સેન્ટીમીટર ઓર મીટર, બરાબર, શાનાથી મેઝર કરવામાં આવે છે, માર્ક કરે, જેમ કે એક ફિગર આપેલી છે આપણને, જેમાં આ શું છે, ટેન્ક છે, બરાબર, ટેન્કની અંદર લિક્વિડ લેવલ અહીંયા સુધીનું લિક્વિડ લેવલ ભરેલું છે, અને આ જે ડિસ્ટન્સ છે એ શું છે, ધીસ ઇઝ ધ ડિસ્ટન્સ ટુ બી મેઝર્ડ આફ્ટર ટેપ ઇઝ ટેકન આઉટ ઓફ ધ ટેન્ક, બરાબર. અને આ જે છે એ શું છે, ટેપ છે, કે જેની અંદર ટેપ મૂકી અને આપણે શું કરી શકીએ, મેઝર કરી શકીએ છીએ, બરાબર. સિમ્પલ કન્સ્ટ્રક્શન જોઈ શકીએ છીએ, પ્રોબ અને ટેપ મેથડ. પાણીની અંદર આપણે ટેપ મૂકી અને લિક્વિડ લેવલ આપણે માપી લેવાનું, બરાબર. તો આને કહેવાય પ્રોબ અને ટેપ. જે અહીંયા જે છે ને એક એરો હોય છે જે શું કરે છે, એના લેવલને મેઝર કરે છે. વર્કિંગ મેથડ શું છે, ધ પ્રોબ ઇઝ ફર્સ્ટ lower to the bottom of the vessel containing liquid and the liquid level is determined by the nothing tap reading at the highest point reached by the liquid. Simply said શું છે કે જે પ્રોબ છે એને ક્યાં મૂકવામાં આવે છે, એકદમ બોટમ ઓફ ધ વેસલમાં જવા દેવામાં આવે છે. જે વેસલ હોય છે એના એકદમ તળિયા સુધી જવા દેવાનું, બરાબર, કે જ્યાં સુધી લિક્વિડ ભરેલું છે. અને ત્યારબાદ શું છે, જે ટેપ હોય ત્યાં શું કરેલું હોય, ઇન્ડિકેટર હોય, બરાબર. તો એ શાના ટેપ રીડિંગ દ્વારા આપણે માપી શકીએ છીએ. અને હાઈએસ્ટ પોઈન્ટ શું હોય કે જ્યાં લિક્વિડનું લેવલ સૌથી વધારે હોય ત્યાં આપણે જોઈને જ ખબર પડી જાય, બરાબર, કે અહીંયા સુધીનું લેવલ છે. એન્ડ ધ રીડિંગ ઇઝ નોટ આફ્ટર રિમૂવિંગ ધ ટેપ ફ્રોમ ધ લિક્વિડ. અને પછી શું કરવાનું છે, ટેપ નીકાળી અને શું કરવાનું છે, લિક્વિડનું રીડિંગ આપણે નોંધી લેવાનું. So it having a some limitation which is this method cannot be used for a continuous level measurement. Continuous level measurement માં આ ઉપયોગ થતું નથી, બરાબર. નેક્સ્ટ જે છે એ શું છે, સાઇટ ઓર ગેસ ગ્લાસ મેથડ. સ્લાઇડ ઓર ગેજ ગ્લાસ મેથડ. તો એની અંદર છે પેલું ટ્યુબ્યુલર ગેજ ગ્લાસ, બરાબર, ટ્યુબ્યુલર ગેજ ગ્લાસ ફર્સ્ટ. તો આ એક ટેન્ક છે, ક્લોઝ પ્રેશર ટેન્ક, જેની અંદર શું છે, પ્રેશરેડ ટેન્ક છે. આ છે વાલ, ધીસ ઇઝ વાલ, and this one is flange. Flange is used to connect two different types of pipe. This one is protecting gas casing, मतलब આ છે ગ્લાસ ટ્યુબ. સિમિલર અહીંયા પાછો ફ્લેન્જ છે અને અહીંયા વાલ્વ છે. કન્સ્ટ્રક્શન અને વર્કિંગ જોઈએ ટ્યુબ્યુલર ગ્લાસ વાળું જે છે ટર્મ એના અંદર. તો construction and working, graduated tubular glass is mounted on the side of the vessel. એટલે કે જોઈએ તો આપણે શું હોય છે, ગ્રેડ્યુટેડ ટ્યુબ્યુલર ગ્લાસ, બરાબર, ટ્યુબ્યુલર ગ્લાસ છે, બરાબર, સાની સાથે કનેક્ટેડ છે, તો માઉન્ટેડ ઓન ધ સાઇડ ઓફ ધ વેસલ બાય કપલિંગ ફ્લેન્જ શો ઇન ફિગર. કપલિંગ એટલે કે કપલિંગ દ્વારા શું કરવામાં આવે છે, જોઈન્ટ્સ કરવામાં આવે છે, બરાબર, ઉપર અને નીચે. The gauge glass can be considered as a manometer. જે આપણું ગ્લાસ છે, ગેસ ગ્લાસ, બરાબર, એને કન્સિડર કરવાનું છે એઝ અ ગેજ ગ્લાસ. ગેજ ગ્લાસ છે એને કન્સિડર કરવાનું છે મેનોમીટર. In which process liquid in the tank assumes same level in the tank. Process liquid in the tank, બરાબર, process liquid in the tank assumes same level in the tank and the glass tube glass is usually installed with the valve so that can be isolated from the vessel. એટલે કે શું કરવામાં આવે છે કે લિક્વિડ જે લેવલ છે ને એને શું કરવામાં આવે છે, જે ગ્લાસ ટ્યુબ હોય છે એટલા એના લેવલ જેટલું જ ઇન્ડિકેટ કરશે, બરાબર.
અને શું કરવામાં આવે છે, આની સાથે વાલ્વ અટેચ કરવામાં આવે છે, બરાબર, ફ્રોમ ધ વેસલ repairing purpose. The glass tube is protected from breakage by some metallic covering around it. હવે આને શાંતિ કરવામાં આવે છે પ્રોટેક્ટિવ કેસિંગ, એટલે કે એની બહારની જે બાઉન્ડ્રી છે ને એને શાના વડે પ્રોટેક્ટ કરવામાં આવે છે? ઇટ ઇઝ પ્રોટેક્ટેડ બાય ધ સમ મિકેનિકલ કેસિંગ, બરાબર, એના વડે એને શું કરવામાં આવે છે? પ્રોટેક્ટ કરવામાં આવે છે. It having a slit or window to visualize the liquid level, બરાબર, જે સિમ્પલ ગ્લાસ હોય એટલે આપણે ઇઝીલી આપણે એને મેઝર કરી શકીએ છીએ. Gauge glass is light colored for a clear visibility. Gauge glass diameter should not be too large to reduce the liquid level in the tank, and it should be not be small to initiate capillary action. Or simple glass or plastic tube can be used up to 450 to 400 Fahrenheit. ઓકે, સિમ્પલ ગ્લાસ અથવા પ્લાસ્ટિક ટ્યુબ છે જે આ પ્રકારનું હોય, કેટલું પ્રેશર માપી શકીએ છીએ? that should be a 400 to 400 450 450 to 400 Fahrenheit. Working when a differential pressure in the tank is the same as that in a gas glass. એટલે કે હવે જ્યારે પ્રેશર ડિફરન્સ હોય, બરાબર, ટેન્કની અંદર જેટલું પ્રેશર ટેન્કમાં છે એટલું પ્રેશર ક્યાં હશે? જે પ્રેશર ગેજ હશે ત્યાં, બરાબર, ત્યારે liquid occupies same level in the tank and the gauge glass. લિક્વિડ અને જે પ્રેશર ગેજ છે એ બંનેનું પ્રેશર કેવું હોય છે? સેમ. સિમ્પલ છે, કશું જ નથી આ મેથડની અંદર, કે એક ટેન્ક હોય છે કે જેની અંદર આપણે લિક્વિડ ભરી દેવાનું અને એ લિક્વિડને કોની સાથે કનેક્ટ કરવાનું? મેઝરિંગ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ સાથે, કે જ્યાં જેટલું લેવલ જે છે, બરાબર, એ વેસલનું હશે એટલું રીડિંગ આપણને ડિસ્પ્લે કરશે, બરાબર, પ્રેશર ગ્લાસ ગેજ. So open tank exposed to atmosphere, the upper end of the gas glass can be lifted open to atmosphere. And what should be the range? It should be the level is 900 mm up to stream pressure is 350 psi at 250 degrees Celsius. Okay, these are the temperature range. And liquid pressure is 100 psi. For measuring level above the 900 mm, gas glass are provided at different level. ઓકે, જો 900 mm કરતાં લિક્વિડ લેવલનું 900 mm કરતાં વધારે હોય, બરાબર, તો એના માટે જે ગેજ ગ્લાસ છે એને શું કરવામાં આવે છે? ડિફરન્ટ લેવલ પર કન્સિડર કરવામાં આવે છે. ઓકે, સો ધીસ આર ધ સાઇટ ઓર ગેજ ગ્લાસ મેથડ, કે જે સાઈડમાંથી શું કરવામાં આવે છે? લિક્વિડને લઈ જાય અને એનું લેવલ સાથે ઇન્ડિકેટ કરવામાં આવે છે. બીજું નેક્સ્ટ હવે ટાઈપ છે દેટ ઇઝ ફ્લોટ લેવલ ગેજીસ, એટલે કે સરફેસ પર ફ્લોટ લેવલથી આપણે મેજર કરી શકીએ છીએ, બરાબર. તો જે છે નીચે, બરાબર, કન્સ્ટ્રક્શન અને વર્કિંગ જેની અંદર જે છે ફ્લોટ લેવલ ગેજીસ, તો આ પ્રકારનું આપણે ડેઇલી યુઝીસમાં પણ ડેઇલી પર્પઝમાં પણ યુઝ કરતા હોઈએ છીએ. જે ફોર એક્ઝામ્પલ કે તમે જોઈ શકો છો કે જે ઓવરહેડ ટેન્કી હોય છે, વોટર ટેન્ક, તો એની અંદર શું કરીએ છીએ? ક્યાં તો આપણે ઇલેક્ટ્રિક અથવા મેગ્નેટિક આપણે શું લગાવીએ છીએ? એલાર્મ લગાવીએ છીએ. ફોર વોટ? કે જ્યારે ઇલેક્ટ્રિક મોટરને આપણે ચાલુ કરીએ છીએ, વોટર મોટરને, તો એ છે એ શું કરશે કે જે પાણીની ટાંકી એક સરફેસ લેવલ પર આવશે એટલે ઓટોમેટિકલી ધ મોટર ઇઝ શુડ બી શટ ઓફ, બરાબર, એટલે બંધ થઈ જશે. અથવા તો જે ઓટોમાઇઝેશન છે, બરાબર, કે જેની અંદર શું કરવામાં આવે છે? એક મૂકવામાં આવે છે, શું? એક ફ્લોટ મૂકવામાં આવે છે. ફ્લોટ એટલે કે સિમ્પલ છે કે પ્લાસ્ટિકનું એક બોલ ફ્લોટ મૂકવામાં આવે છે અને જે ક્યાં કનેક્ટેડ હોય? જે મેઇન પાઇપ હોય ને પાણીની એની સાથે, તો
એ શું કરશે, જેવી રીતે લિક્વિડ લેવલ અપ થઈ જશે બરાબર, તો એ શું થઈ જશે, ઓટોમેટિકલી બંધ થઈ જશે. ઓકે, સો ફ્લોટ લેવલ ગેજીસ છે બરાબર, એ જો અહીંયા ફિગરમાં આપણે જોઈ શકીએ છીએ બરાબર, આ રીતે ફ્લોટ ગેજ આ રીતે. તો જે હું જે કહું છું એ છે આ ટાઈપનું બરાબર, સેકન્ડ બી છે ને એ. તો આપણે એના વિશે ડિટેલમાં ડિસ્કશન કરીશું નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર. ઓકે.